اگر آپ کی اسکن بہت زیادہ کالی پڑ گئی ہے، اسکن پہ بہت زیادہ ٹیننگ ہو گئی ہے، رنگ آپ کا سیاہ پڑ گیا ہے، یا سردی کی شدت کی وجہ سے آپ کی اسکن بہت زیادہ خشک ہو گئی ہے، ڈرائی ہو گئی ہے، تو آج ایک بہت ہی زبردست قسم کا فیس واش لے کے آئی ہوں جو کہ آپ کی اسکن کو اتنا زیادہ گلوئی بنا دے گا، رنگ آپ کا اتنا زیادہ فیئر ہو جائے گا، اسکن آپ کی سموتھ ہو جائے گی، سب سے زیادہ آپ کی اسکن گلو بھی کرے گی، ایون ٹون ہو جائے گی، اور اسکن پہ جتنی بھی ڈرائینس ہے، خشکی ہے، یا پھر خشکی کے بڑے بڑے چٹاک پڑ گئے ہیں تو وہ سب ختم ہو جائیں گے، رنگ آپ کا بالکل چٹا سفید ہو جائے گا اور اسکن پہ بہت زیادہ گلو آ جائے گا۔ یہ ایک ایسا فیس واش ہے جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ گھر میں بنا سکتے ہیں۔ چلیے پھر اس وائٹننگ فیس واش کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میں یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب لوگ؟ سب سے پہلے یہ وائٹننگ فیس واش بنانے کے لیے آپ کو 2 بڑے چمچ بیسن چاہیے۔ بیسن جو کہ ہمارے رنگ کو صاف کرتا ہے، ہماری اسکن کو ڈیپلی نیٹ اور کلین کر دیتا ہے، جتنی بھی ڈسٹ، مٹی، دھول ہے سب کو نکال باہر کرتا ہے۔ 2 چمچ ہم نے اس میں بیسن لیا ہے، 1 چمچ ہم نے اس میں چاول کا آٹا لینا ہے، جتنا بیسن لیا ہے اس سے ہاف ہم نے آٹا لینا ہے، چاول کا آٹا 1 چمچ، بیسن 2 چمچ۔ اس کے بعد ہم نے اس میں لینا ہے جو کا آٹا، وہ بھی 1 چمچ۔ جو کا آٹا جو ہے نا یہ اینٹی ایجنگ ایجنٹ ہے، یہ آپ کی اسکن پہ جتنی بھی فائن لائنز ہیں، جھریاں ہیں، چھوٹی باریک لائنیں ہیں، یہ انہیں ختم کرتا ہے۔ 2 چمچ ہم نے یہاں پہ بیسن لیا ہے، 1 چمچ چاول کا آٹا، 1 چمچ جو کا آٹا، 1 چمچ ملتانی مٹی، 1 چمچ خشک دودھ۔ اس کے بعد آپ نے 1 چمچ کافی لینی ہے، ہاف چھوٹا چمچ، ہاف جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ہلدی لینی ہے۔ ساری چیزیں میں نے آپ کو ڈیٹیل سے بتائی ہیں، بہت واضح الفاظ میں بتائی ہیں، آپ نے یہاں سے اسکپ کر کر کے نہیں دیکھنا، اس طرح یہ ہوگا کہ بہت ساری چیزیں مس ہو جائیں گی۔ میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں اس بات کی کہ یہ والا جو فیس پیک ہے نا، یہ آپ نے بنا لیا تو ایز اے فیس پیک تو آپ کو یہ کام آئے گا۔ یہ فیس واش ہے جو کہ ڈیپلی آپ کی اسکن کو نیٹ کرے گا، گورا کرے گا، فیئر کرے گا، کیونکہ یہ وائٹننگ فیس واش ہے جو آپ کو فیس پیک کی جو ہے نا وہ بھی کوالٹیز آپ کو دے گا۔ بہت ہی زبردست قسم کا ہے، کس طریقے سے اسے لگانا ہے، کیا طریقہ ہے، آگے کیا چیزیں میں نے اس میں ایڈ کرنی ہے، بس آپ نے دیکھتے رہنا ہے توجہ کے ساتھ، اور یہاں سے اسکپ کر کر کے دیکھیں گے تو بہت ساری چیزیں مس ہو جائیں گی، پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھیں گے کہ اس میں کیا ڈالا، کیا کرنا ہے، اس لیے آپ یہاں سے اسکپ کیے بنا دیکھیں۔ ساری چیزوں کو اچھی طرح حل کر لیں تاکہ کوئی بھی اس میں گٹلی یا لمز نہ رہے، کیونکہ کافی جو ہے نا وہ دانے دار تھی تو وہ بھی میں نے تھوڑا سا اس میں اسے بلینڈ کرنا ہے تو پھر وہ ایزیلی جو ہے نا اچھے سے وہ حل ہو جائے گی۔ اور کس طریقے سے اسے بنانا ہے، بنانے کے لیے کیا چیز چاہیے وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں۔ تھوڑی سی بھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کرنا ہے، آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ میری ویڈیو کو آپ کہاں سے، کون سے علاقے سے آپ واچ کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا، اور لائک ابھی سے کر دے، بعد میں آپ بھول جائیں گے۔ ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح مکس کر لینا۔ اس کے بعد آپ نے ارگ گلاب کے ساتھ یہ پیسٹ بنا لینا ہے، ارگ گلاب آپ نے اس میں شامل کرنا ہے۔ میں نے جو ابھی لیکوڈ شامل کیا ہے نا، یہ میرے پاس ارگ گلاب، روز واٹر اور گلیسرین اس کا میں نے بنایا تھا، وہ میرے پاس پڑا تھا تو وہ میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ آپ ویسے اس میں ارگ گلاب کے ساتھ اس کا پیسٹ بنائیں اور چند ڈراپس اس میں گلیسرین کے شامل کر لیں تو بس کافی ہے۔ یہ میرے پاس، میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تھی تو میں نے پہلے بنایا تھا اپنے لیے، اس کے بعد میں نے دوبارہ سے ویڈیو بنائی آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کیونکہ مجھے اس کا بہت اچھا رزلٹ ملا تھا۔ اگر آپ کو بھی وہ ویڈیو چاہیے تو آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ بہت ہی زبردست قسم کا یہ ایک بن جاتا ہے ہمارا ہوم میڈ سیرم ہے لیمو کا، گلیسرین کا، جو کہ رنگ کو وائٹننگ دیتا ہے اور اسکن کو جو ہے نا وہ الٹرا فیئر کرتا ہے۔ تھوڑا تھوڑا روز واٹر ڈالتے جائیں، مکس کرتے جائیں، یہ اتنا کچھ زبردست فیس واش بنے گا، اتنا کچھ زبردست آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا، آپ کی اسکن اتنی زیادہ گلوئی ہو جائے گی، رنگ آپ کا بہت زیادہ فیئر ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ صبح اٹھ کے جب ہم چہرہ دھوتے ہیں صابن کے ساتھ، وہ اس خشک پڑتے موسم میں صابن ہماری اسکن کو اور زیادہ ڈرائی کر دیتا ہے۔ فیس واش ہر بندہ جو ہے نا وہ افورڈ نہیں کر سکتا، ہر بندہ جو ہے نا وہ لگاتا بھی نہیں ہے۔ زیادہ تر گاؤں میں، شہروں میں، چھوٹی جگہوں پہ صابن کا استعمال کیا جاتا ہے، اور جو لوگ صابن استعمال کرتے ہیں ان کی اسکن پہلے سے زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس سردی میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا کہ وہ اپنا فیس پیک بنائیں اور چہرے پہ اپلائی کریں، یہ ان کے لیے ایک ڈبل شیڈڈ چیز ہے۔ یہ فیس واش ہے، صبح آپ نے اس سے چہرہ دھونا ہے، یہ آپ کو دوسری پراپرٹیز بھی دے گا، آپ کی اسکن کو بہت زیادہ فائدہ دے گا، کیونکہ اس میں یہ فیس پیک بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ایز اے فیس پیک،
ایز अ फेस वाश भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 in 1 है, दोनों काम आपके करेगा। सुबह उठते आपने दिन का आगाज़ इससे करना है, चेहरा इससे धोना है। किस तरीके से धोना है तो ये मैं मुकम्मल बना के उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने चेहरे पे अप्लाई करना है। बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। ये देख लें इसकी जो कंसिस्टेंसी है, इसकी थिकनेस है, बिल्कुल ऐसी ही आपने रखनी है। इतना ये रनी, इतना कोई ये स्मूथ बना है ना, इसी तरीके से आपने बनाना है और इसकी से बड़े कंटेनर में डाल के रख लेना है, ताकि आपको जो है ना वो बार बार प्याली में नहीं रखना। इस तरह ये ड्राई हो जाएगा। आपने एयर टाइट किसी भी कंटेनर में डाल के रख लेना है। और ये मेरे पास है लीमू, ग्लिसरीन और रोज़ वाटर का मिक्सचर, जिसके साथ मैंने इसे मिक्स किया है। उसके बाद आपके पास कोई भी फेस वॉश है ना, तो वो फेस वॉश आप 1 चम्मच ले लें। 1 चम्मच फेस वॉश इसमें डालना है। उसके बाद अच्छी तरह इसे मिक्स कर लें। बहुत अच्छी तरह इसकी मिक्सिंग करनी है। ये आपका चेहरा जो है ना वो डीपली साफ़ करेगा, नीट करेगा, क्लीन करेगा। और ये एक वाइटनिंग फेस वॉश है जो कि एक्स्ट्रा आपकी स्किन पे जो ऑयल आता है वो नहीं आएगा। आपकी स्किन जो ड्राई होती है वो ड्राई नहीं होगी। ये फॉर ऑल टाइप स्किन है, ऑयली स्किन वालों के लिए, ड्राई स्किन वालों के लिए ये एक अमेजिंग फेस वॉश है। आप इसे बना के लगाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने ऐड की हैं, अगर कोई एक चीज़ आपके पास नहीं है तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जौ का आटा आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर दें, बाकी चीज़ें उसी तरह शामिल कर लें, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट फिर भी मिलेंगे। थोड़ा सा अगर आपको थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसे लाइक लाजमी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ताकि आपको इसी तरह की अमेजिंग रेमेडीज़ मिलती रहें। थोड़ा थोड़ा करके आपने रोज़ वाटर शामिल करना है। आप देख रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी एक ख़ास टाइप में रखनी है। ये नहीं हो कि बहुत ज़्यादा रनी ना हो, ना बहुत ज़्यादा थिक हो। एक ही बार में अगर आप रोज़ वाटर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर ये होगा कि आपका बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और इस तरीके से आपका स्मूथ बिल्कुल भी नहीं बनेगा। ये एक बार आपने बना लिया तो ये 15 दिन आपके चेहरे के लिए काफ़ी है। अगर 2 लोग इसे इस्तेमाल करेंगे तो फिर ये 1 वीक के लिए काफ़ी है। ये है कि ये जिन टीनेज लड़कों के चेहरे पे एक्ने निकलते हैं ना, दानों के दाग होते हैं या दाने निकलते हैं, ये उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। बच्चे लगाएं या बच्चियाँ लगाएं, सबके लिए ये सूटेबल है। और हाउसवाइफ जिनके लिए अपने लिए उनका कोई टाइम ही नहीं होता, उनके लिए तो ये कमाल का रिजल्ट देगा, क्योंकि ये आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करेगा, रिंकल भी ख़त्म करेगा और स्किन पे जितनी भी खुश्की और ड्राइनेस आ जाती है ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी। कोई भी महंगा फेस वॉश लेने की बजाय इस तरह अगर आप नेचुरल ऑर्गेनिक चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको रिजल्ट तो थोड़ा लेट मिलता है लेकिन देर पा मिलता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि पहली ही एप्लीकेशन से आपको अपने चेहरे पे ग्लो नज़र आएगा। आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा प्लम और बहुत ज़्यादा जो है ना वो हाइड्रेट नज़र आएगी। कोई भी कंटेनर ले लें। ये मेरे पास एक क्रीम वाली डब्बी है, इसमें मैं डाल के रख लूँगी ताकि ये वॉशरूम में रखूँ मैं, और उसके बाद मैं जिस तरह चाहे इसे इस्तेमाल करूँ। दिन में अगर 2 बार आप चेहरा धोते हैं तो 2 बार इससे धो लें। ये लगाने का तरीका ये है कि आपने थोड़ा सा इसे हथेली पे ले लेना है। उसके बाद अच्छी तरह रगड़ के ना जो इससे तो आपने अपने चेहरे पे, हाथों पे अच्छी तरह आपने धो लेना है। और उसके बाद थोड़ा सा पानी लगा के आपने इसका थोड़ा मसाज करना है चंद सेकंड तक। अभी मैंने ये आपके सामने अप्लाई किया है ना, तो ये बिल्कुल स्किन के ऊपर जो है ना वो जज़ब हो गया है। थोड़ा सा अगर आप इसके ऊपर पानी भी डाल लेना, तो फिर उसके बाद आप चेहरे थोड़ा सा पानी इसके साथ ऐड करके तो चेहरे पे मसाज करें, तो आपका चेहरा जो है ना वो चमकने लग जाएगा और बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह आपने लगा के ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के तो इस तरीके से मसाज करना है। तो देखें आप, मेरे हाथों पे भी बहुत ज़बरदस्त ग्लो आ गया, रंग जो है ना वो फेयर हो जाता है। आप सोचें जब आप 1 वीक तक इसका इस्तेमाल करेंगे तो कितनी आपकी स्किन ग्लोई हो जाएगी, कितना रंग आपका फेयर हो जाएगा। क्योंकि ये वाइटनिंग फेस वॉश है जो कि आपकी स्किन को वाइट करेगा, रंग को ब्राइट करेगा, फेयर करेगा और ड्राइनेस की जो है ना वो छुट्टी हो जाएगी हमेशा के लिए। जी, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर बनता है ना, लाइक भी आपने लाजमी करना है। और हाथों पे ग्लो भी चेक कर लें, बहुत ही अमेजिंग किस्म का ग्लो आ चुका है, रंग भी फेयर होगा इंशाल्लाह आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो। जी, तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ही करना है और लाइक भी करना है आपने। तो ये एक बार आपने ट्राई ज़रूर करना है। फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।